Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah amma ba'd. Selamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Hürmetli cemaat, cumanızlar mübarek olsun. Biz daim ile aytkanday, kimde kim Allah Taala'nın üylerinden bolğan bir uyga basıp gelçi olsa, 10 kadamına Kuday Taalam soğup jatsa, buyursa bir kadamına küneler keşirilet deydi. Emi Kuday Taalam borker zat, rayımdı zat, her birimizin baskan 10 kadamımızga soğup жазған bolsa, sol kadamımızga pendeçilik kılıp getirgen kemçiliklerimizi Kuday Taalam keçirgen bolsun inşallah. Bizden bugünkü öte turan temamız bu zina, arak, jana kumar. Şol 3 tema eken, 3 günü jönündeki bu tema eken. Emi bu negizi bugünkü kündeki en manili künelerden de en erkin elin arasında tarkan künelerden. Bu emi birincisi bu zina dedik, ikincisi arak, jana bardık maskılıçı zatlar. Emi bu maskılıçı zatlar degende bir an arakты түшүнбөшүбүз керек. Бұл жерде азыр жаш балдардын арасында да жана килей жытоо деген нерсе бар экен. Башка нерселер дагы көп атат. Бул деле ошо маскылап атат да балдарды. Ошо балдар жаштайынан эле ошондой бир туура эмес жолго түшкөнү бул өкүндүрүүдө. Үчүнчүсү бул кумар оюндары. Кумар десе мурда биз ойлойт элек жаллаң чоңдор ойнойт деп. Азыр эми жаш балдар мектеп окуучулар ойноп баштады го. Жанакы жерде кумар оюн баягы. Интернет бул ачык экен да бул. Ошол telefondan başka yerden ошону дагы ойноп баштады. Эми бул үчөө сыртынан караганда 3 башка күнөө сыяктуу көрүнгөнү менен алардын коомго тийгизген зыяны бул абдан эле окшош. Баары эле окшош эле бир зыянды жеткирет экен. Мисалы зынанын зыяндары кандай десе, биринчи бул үй бүлөнү бузат дейт. Зына. Ал эми арак болсо эмне? Бул акылды бузат. Арак акылды бузат. Кумар болсо мал мүлктү жана ырыскыны бузат дейт. Demek bulardan şunday bir küneleri var. Alemi bu üçünün bari birikip gelgende adamdın dinin, akılın, abeyirin, üybülösün, din soluğun buzat dedi. Kuday Taalam öz saklasın. Oşondan Allah Taala Kur'an'da bu küneleri katı eskertken. Bu künelerde Kuday Taalam katı eskertken. Anken İslam dini adam balasının arnamısın, abeyirin, üybülösün, bu ıyık nerse katları saktağılarda bizge buyruk bergen. Sebul abiyeti saktaş gerek, üy bilen saktaş gerek. Bular bizge bul amanat. Oşondan Kuday Taalam Kur'an'da aytat: "Ve la taqrabu zina." Zinaga sizler jakındabagılar, çındığında al. En çoğ bu uyatsızlık jana öte jaman jol deydi. Emi bul jerde Allah Taala şu zina kılbagılar dep aytты go bul jerde. Anan zinaga jakındabagılar deydi. A bizde alimlarımız aytat: "Zina emes" deydi. Bu zina jönde sözgө dagı jol ogula deydi da. Zina jönünde sözgө dagı jakında bagılar. Zina jönünde söz da boluş gerek emes deydi. Niçin dese, ankeni bilesler, eğer de bir zina jönünde süylese, azırkı zamanbap til menen aytkanda, sen deydi, başka birögө master class ötkөн bolup kalat ekensiň da. Zina jönünde sabak berip үйрөткөн bolup kalat ekensiň da. Oşo sebepten bul jerde zinaga jakında bagılar dedi. Bizdin alimler aytat, zina jönünde sözgө dagı jol ogula. Sözgө dagı jakında bagılar deydi. Endi bul degen emneni bildiret? Demek musulman adam zinaga alıp bara turgan jollardын barынан biz tıyılışыбыз керек. Misalı közdü aramdan saktaş gerek. Böten ayal menen жалгыз kalbaş gerek. Ayaldar böten erkek menen жалгыз kalbaş gerek. Antkeni Peygamber hadisinde kelet, eğer de erkek menen ayal bir jerde жалгыз kalsa, üçüncüsü şeytan bolup deydi. Anın üstünde şeytan çoğuçun ayaldı suluğu körsötüp koyat eken de. Kırgızda dele söz var ga öte oray, biroq oşol tamay aytılganda koşunandın ördögü de kas görünet, katını da kız görünet deydi go bayağı jerdeçi. Bol oşo ata babamızdan beri kelatkan bir nakıl kep, biroq bol öte tamay aytılganda, oşonduktan biz ne çoğuçun özgü ayaldarga misalı közdü tigilip karabastan oşol közdü dagın biz saktaşыбыз керек. Oşonduktan nikesiz mamileni keler kadim gele körünüş katları kabul alıp kalanda. Oşolda taptakara toğru emes. Jaşlardan misal abiyerimiz korgoşubuz gerek. Kiçinesinden başlap kıza kırç yerden tıyı dep koyat. Oşol nerseni erkek özüdün karındaşыбызды, ejebizdi korgoşubuz gerek. Oşo mesele. Emi bul jerde çoğ günü bul bir gündeli payda bolup kala turan nerse emes eken da tugandar. Bir gündeli payda bolup kala turan nerse emes eken, köp учурда aga alıp bara turgan mayda kadamlardan baştalat deydi. Misalı bir köz karaş, anan keyin jilmayıp koyu, köz kısıp koyu bayağı jerde. Kıskası ne?
Бүт ошентип акырындык менен ошол нерсеге жетет экен да, Кудай таала мөң сактасын. Же болбосо телефон номерин алып туруп бир кат жазып коюу, же болбосо телефондон сурап коюу, бир жолу жашыруун жолугуп коюу, кыскасы эмне, бир жашыруун кат жазышып коюу, кыскасы ошентип отуруп жүрөк байланып калат экен да ошо зынага. Ошондон туугандар, Аллах таала ошо зынага жакындабагыла деп бекер айткан эмес да. Кыскасы зынага жакындабагыла деген сөз болсун, көз караш болсун, мамиле болсун, чогуу отуруп калыш болсун, кыскасы бардык нерсеге жакындабагыла, ошондон алыс болгула дейт. Ошондуктан мына бизде шариятыбыз боюнча отурган жерде эркектер өзүнчө, аялдар өзүнчө отурсун дейт да, баягы жердечи. Той топур боло кандай болсо, бул шариаттын көрсөтмөсү, бул мен айтканым эмес. Эгерде мисалы кээ бир жерде карасаң, ошол bir жерге туылан күн кылып чакырат, башка кылып чакырат кейлер, барып келгенден кийин үйдө проблема башталат да, аял менен күйөөнүн ортосунда. Сен неге тигинин аялын карап койдуң? Сен тигинин аялына неминче жылмаясың? Ал сенин кимиң болуп калыптыр? Мага анчалык кызмат кылбайсың го, мага жылмалып карабайсың го деп кызганыч менен башталат да. Ошол себептен шариятыбызда алдын ала барып сен алдын ала бөгөт коет да, болду, эркек өзүнчө, аял өзүнчө отурsun, болду, бүттү. Проблема чечилет. Özünçe eğin erkin oturasın da bayağı жерде, туурабы, эркектер. Аялдар өзүнчө ээн эркин отурат. Ошондон биз ошол нерсени алдын алышыбыз керек экен, туугандар. Эми бул жерде Аллах таала жакындагыла деп тыйды, демек бул тыйган нерсесинде сөзсүз түрдө бизге бир жакшылык бар экен. Эми зына көйүп кете турган болсочу, үй бүлөлөр бузулат, балдар ата энесинин мээриминен ажырайт, тирүү жетимдер көбөйөт. Кудай сактасын. Ишеним жоголот. Кыздардын жана аялдардын кадыр баркы тебеленет бул жерде. Эркектердин жоопкерчилиги төмөндөйт. Никеге болгон ишеним азаят. Кызганыч, чыр-чатак жана өч алуу деген күчөйт. Мисалы, акылсыздар бар да. Бизде кыргызда сөз бар. Бүргөгө өчөшүп, көйнөгүңдү өрттөбө дейт. Кейлер бар да, мисалы, күйөөсү биремен ойношуп койсо, мен өч алам деп туруп, бул деле ойношуп атат да баягы жердечи. Мен сенден кем каламынбы мен деп. Кудай сактасын, көрбөйсүзбү? Ошондон үй бүлө бузулат. Кудай сактасын, ошол нерседен биз өтө алыс болушубуз керек экен. Бүгүнкү күндө биздин коомубузда ошол ажырашуулардын көбүшүнүн негизги себептеринин арасында бул ишенимсиздик, ишенимдин жоголушу, же болбосо никеге чейинки туура эмес мамилелер. Үй бүлөлүк жоопкерчиликтин жоктугу жана ошол социалдык тармактагы арам мамилелердин ошол көптүгү. Анткени үйдө биз балдарга эркектин жоопкерчилигин сездиришибиз керек. Үйдө эркек өзү үлгү болуш керек балдарына. Кандай болуш керек деп. Ошондуктан биз жаштарыбызга жөн гана зына кылба деп айтуудан тышкары зынага алып бара турган жолдордун бардыгына биз бөгөт коюшубуз керек. Ошондон сактан деш керек, анын зыяндарын айтыш керек. Мисалы, түшүндүрүп айтсаң болот да. Балам, сен чоочун кыздар менен көп сүйлөшпө. Алда бирөөнүн кызы, сенин карындашың менен бирөө келип туруп кучакташып кетсе, эртең дагы бир жигит келип сенин карындашың менен кучакташып кете берсе, ошого сен ыраазысыңбы деп туруп мисал менен түшүндүрүш керек да баягы жерде. Ошондуктан намыстуу кылып эркектерди тарбиялашыбыз керек. Эркек өзү намыстуу болуш керек, анан балдарды дагы ошого тарбиялашыбыз керек. Ал эми бизде шариятыбыз боюнча ислам дини жаштардын каалоосун тыйбайт, ошону жокко чыгарбайт. Тескерисинче аны адал жол менен жөнгө салат. Мисалы, пайгамбарыбыз айтат: "О жаштар, жигиттер, эгер мүмкүнчүлүгүңөр болсо силер үйлөнгүлө, эгерде мүмкүнчүлүгүңөр жок болсо, анда орозо кармагыла" дейт. Мүмкүнчүлүк болсо үйлөнүш керек. Болбосо орозо кармаш керек. Орозо кармаганда эмне? Ол көчөдө көрүнгөн кызды карабайт экен да ол. Saat kança oldu? Kaçan Oğuzdaşar bolat eken ha? Oğuzdaşar'a 2 saat kaldı, 3 saat kaldı deyip durup, o iftarda kütüp kalat eken de bayağı kurtak açıp olğanda çıkıp her yerde. Oşon menen gana sizler özüңөрдү сактагыла deyip durup, себеби nafsi açkallıkka turuşluk bere albayt eken da, başkalarına çıdap kete öğret eken nafsi. Ошондуктан пайгамбар ошол нетени айткан. Демек, урматтуу ата-энелер, балдарыбызды bu никеге даярдайлы. Кичинесинен баштап сен үй бүлө курушуң керек, сен үйдүн атасы болушуң керек, балдарыңды тарбиялашың керек, анын үчүн өзүң сен тарбиялуу болушуң керек деп, баланы кичинесинен биз тарбиялашыбыз керек туугандар. Биздечи кээде карасаң, мисалы ошол үй бүлө курганда дагы кыздарга бир башкача тарбия берип калды. Мурдагы биздин ата-энелерибиздин тарбиясы жок. Мисалы,
Bizdin ejelerimiz kelse, uyga tarım kelse, жалғыз kelbe. Kүйöң менен kел. Kawar alğanı kel. Dep tur oşentip kayra jönötөт эле да, чакырып туруп, жезделерди чакырып салып берет эле. Мына алып кет мунуңду. Деп туруп. Анан кийин бизде азыр көбүнчө калыңды, же болбосо ашыкча чыгымды, же болбосо элдин сөзүн биринчи ойруна коюп атат да, жок андай эмес. Biz жеңил өткөргөнгө аракет кылыш керек. Мисалы, kalın ber, sep berem dep turup kıynatып atpaydı. Erkek öz üylöndüğü keregini özü alıp alat. Katın alsan otun al degen ata babalarının sözü var. Algandan keyin oşoga kerekli uyumdu özü alıp alat bayağı yerde. Kalındı kımbat atıp, anan keyler var iken şart koyat eken. Men kızımda ala turan bolsang, restoranga toy beresin. Anan menin mağa uşunça mesta beresin dep. Kanday akısı var bol bürönün üyüne prikaz bergenge. Kızımdı berdin de boldu al özlerinin işi. Oşulardan semiyasında müçe olup kaldı. Ki ilişkenge bizim akımız yok. Bürön iyi bilösünler. Oşonduktan biz jеңилдетиш керек. Nikenin şartlarını jеңилдетиш керек. Elden korkmuş gerek. El emne deydi. Ertengede ölüp kalasında imanı salamat bolsun deyip boldu. Başka hiç nerse deydi. Oşonduktan biz Kuday emne deydi. Kudayga jaga uşul men kılgan işimde turup oşonu karaşыбыз керек. Эми тугандар, никени биз жеңилдетишибиз керек. Канткени менен. Анткени адал нике зынанан соктоонун эң күчтүү коргону да. Эгер калың кымбаттап, баягы шаан шөкөттөрдү көбөйтө турган болсок, жаш балдар үйлөнө албайт дагы ошону ойлонуп, анан зына көбөйөт да, Кудай сактасын. А биз никени жеңилдетсек, тойду жеңилдетсек, тез үйлөнөт дагы, анан не балдар өзүнүн арабасын өзү сүйрөп кетет. Баягы жерде жаман жолго баспайт. Эми Аллах Таала Куранда айтат: "Ey iman keltirgender, чындыгында arak, kumar, буттарга арналган таштар жана төлгө салуу жебелери шайтандын иштеринен болгон ыпылас нерселер. Андан алыс болгула, балким ийгиликке жетерсиңер" дейт. Мына бул жерде эмне? Экинчи чоң бале бул arak жана бардык мас кылуучу нерселер болот. Эми карап көрө турган болсок, Аллах Таала arak менен kumарды бир эле аятта эскертип атат. Экөө жанаша келди. Эмне үчүн? Анткени экөө тең adamdı akılın jana tuğra çeşimden ajıratat eken da. Tuğra çeşimden ajıratat eken. Bilesizler, tamir ayette kelet, şeytan arak jana kumar arkылуу arаңарга düşmandıkты jana jek körүүnü salууну, silerdi Allah'ты zikir kılууdan jana namazdan tosuunu kaalayt. Emi siler toktoysungar dep Allah Taala Kur'anda eskertip atat da. Emi arakты karasaңар, arakты. Keyler bar da atın özgörtüp koyot da. Şarap deyip içse bolot eken. Jolsa arakты bir adı içip koysa emne bolot. Nesi eken emi. Mas bolbosaң boldu da degen sözdөрдү айтат да. Anda men айтат элем да, макулунда бизе шариятыбыз боюнча мас кыла турган нерсенин көбү дагы, азы дагы арам дейт да. Анда az içip koysa bola берет дегендерге мен айтат элем да. Эми аз болсо бола берет деп 40тан бир аз жеп койсоң бола береби? Мисалы эшектин тезегин köp jeyeyim, biraz ele jeyeyim deyip jeyemezsin boş onu. Al tezek de, hani biraz daha köydeli aram vardı, bir değil, bazı öyle. Arak dili hoşanmıyor. Emin bu ayatta arak menen kumardın 4 çon kesepet aytılıp atat da bu ayatta. Birincisi bu düşmanlık, ha? İkincisi jek körü, üçüncüsü Allah desteödөн alыстатуу, dördüncüsü namazdan alыстатуу deydi. Oşondan arak jön gana içimlik emes. Al imanга, akılga, üy bülöge bir korkunuş jarata turan çoğun bir kesepet. Kuday saktasın al nesile. Peygamber bunday degen, her bir maskıla üçün nerse bul aram degen da. Al maskıla turan nerse bol aram al. Atı kanday bolsun, hiç ayırması yok. Atın menen biz oylanmayla koşuyoruz gerek. Misalı kede bize soraydı da moldalardan, imamlardan. Moldaki kımız içse bolo deyip, bolot deybiz. Bozoçi deyip. Bozo bolboyt desең, неге эки окшош эле го дейт. Окшош эмес. Мен айтам да, bozo ырдатат, кымыз уктатат деп коем да. Экөөнүн айырмасы ошол да. Себеби баягы брожение деп коет го бизде баягы илим боюнча ачуу бар го. Ачыган бул эки түргө бөлүнөт экен да. Спиртное брожение, анан молочное брожение деп туруп. Бул жерде кымызды кошо молочный болот экен да. Bozonukı spirtle brajeni olarak da Allah adamı mas kıladı. Kımızga dele meyizli birdemkeleri salıp açıtsa kaldı, aram bulup kaladı. Kuday saklasın.
Эми бул ичимдик адамдын акылын алып башка күнөөлөргө да жол ачат экен да. Ошондуктан алымдар аракты күнөөнүн энеси деп коет. Күнөөлөрдүн энеси. Бардык жамандыктын башаты ошол бул арак болот экен да. Эми арак адамды башка чоң күнөөлөргө түртөт экен да булчу. Ошонун бул эскертүү катары. Кейбирлер айтат, мен арак ичем, бирок эч кимге зыян кылбаймын дейт. Бул туура эмес пикир да. Эгерде адам арак иче турган болсо, бул не? Үйүнө кеч келет. Ажыран ким билет, уктап калышы мүмкүн көчөдөчү баягы жерде. Келип аялын урат, душмандык пайда болот. Ичип келсе эле ушул үйдө проблема деп туруп үйүнөн качат. Кейлер кошунасыныкына барып жатат, же мал сарайга барып жатат, таяк жебейин деп. Кудай сактасын. Эгер балдарын коркута турган болсо, уже психикалык жактан бул жерде эмне травма алат балдары. Үй бүлөнүн акчасын ичимдикке коротот, үйүндө балдарына кийими жок, продукта жок, бул арак ичип коет баягы жерде. Жумушунан айрылат арак иче турган болсо, карызга батат, камокко карызга жаздырып ичет да жок дегенде. Жол кырсыгына себеп болушу мүмкүн. Анда анын күнөөсүнүн, зыянынын не бул бүт өзүнө эле эмес, коомго дагы жетет да. Мисалы, арак ичип алып туруп машина айдай турган болсо, эрежени бузса өзү эле күнөө. Эгер бирөөнү өлтүрө турган болсо, аны деле өлтүргөндөй күнөөгө батат. Эки адам үчүн бул жооп берет. Кудай сактасын. Ошондуктан мунун кесепети аябай чоң. Ошондуктан мына бизде мечиттерде айтып эле жүрөбүз, мектептерде, үй бүлөдө, коомдук чөйрөдө арактын зыяндуу экендиги жөнүндө түшүндүрүү иштерин айтып өтө зарыл да. Бизде мечитте айтып эле жүрөбүз. Мечитке келгендер дайым эле айтат. Мисалы ошол мектептерде деле ошол мугалимдерде айтыш керек ушул маселени, арактын кесепети жөнүндө, зыяны жөнүндө. Анткени бул аракты бизде Куранда, шариятыбызда арам кылган да. Анткени биз акылга таянбашыбыз керек. Мисалы кейде карасаң, акыл адамды алдап коет да. Биз акылга ишенбей, шариятка ишенишибиз керек да. Мусулман болгондон кийин. Себеби кейде карасаң, акылдуу, өтө өзүн акылдуу сезген адамдар айткан сөздү угуп калабыз да. Эми анын эмнеси экен? Аракты иче бер, бир гана дозасы менен ичиш керек дейт да. Ошол акылына таянып айтып аткан кербези да мунунчу. Бизде акылга ишенбешибиз керек. Биз шариятка таянабыз. Анткени акыл бул алдап коет адамды жөн эле. Себеби бардык нерсеге эле акыл жете бербейт да. Куранда Аллах Таала айтат: "Ва ма утитум минал илми илля қалила." Илимден силерге бир аз гана берилди дейт да. Мисалы мен өзүмдүн тармагыма карата илимдерди билемин, башка тармакты мен билбейм да. Илимим жетпейт да баягы жерде. Ошондуктан бул акыл чектелүү деген сөз туугандар. Аллах Таала Куранда айтат: "Чындыгында арак жана кумар шайтандын иштеринен болгон ыпылас нерселер, андан алыс болгула" деди. Эми кумар деген өзү эмне? Кумар деген бул эмгек кылбастан, адал соода жүргүзбөй, бирөөнүн акчасын утуп алуу үмүтү менен акча же мүлктү тобокелге салуу деген экен да. Мен ушуну берсем, көбөйтүп утуп аламын деп туруп. Шайтан азгырыгы да баягы жердечи. Ал жерде дагы эмне? Ойногон адам башында атайын утулуп коюшу мүмкүн, кызыктырып, 2-3 жолу утулуп коет. Мен утуп алдым деп туруп, кайра келгенде баарын уткуруп коет да баягы жердечи. Бул эми шайтандын азгырыгы да. Бүгүн эми кумар оюндарынын аттары да өзгөрүп калды. Мисалы, мурда карта ойнойт дечи элек, кумар ойногондо, баягы чүкөлөр менен ойногондор болгон, башкалар болгон. Эми азыр анын аттары өзгөрдү. Мисалы, букмекердик кеңселер деп ачылып калды азыр. Букмекер деп коет да, башкача ат да. Бул не болду экен? Бул ал жерде элдер караганда бекер торт берет экен деп эле ойлосо керек баягы жердечи. Пирожный берет окшойт депчи баягы жерде. Онлайн казино дегендер ачылды. Спорттук мелдештерге мисалы коюм коюу. Мисалы бизде эки тарап акча жыйнап туруп, мындай ким утса ошонуку десе бул уже арам баягы жерде. Үчүнчү тарап койсо болот да. Силер ойногула, волейбол ойногула, кимдер жеңсеңер, мына приз мен коем мисалы болот. Анан эки тарап наразы болот баягы жердечи. Бул дагы ошо кумарга кирип калат. Ойносоң жөн эле ойно топту. Ортодо акча койбостон. Эгерде үчүнчү тарап койсо, бул уже приз болот да. Ортодо сен жеңсең сен аласың, мен жеңсем мен алам десе, бул уже кумарга кошулуп калат. Үчүнчү тарап приз койсо, ал шариятта дурус эле. Эми интернет аркылуу акча утуш оюндары бар да азырчы. Кудай сактасын. Ошондойлор дагы көбөйүп кетти. Кудай таала өз сактасын. Анан жашыруун кумар платформалары сыяктуу көрүнүштөр азыр пайда болуп кетти. Бирок формасы өзгөргөнү менен ошол бойдон эле. Мисалы бизде айтат го кыргызда: ак ит, кара ит баарысы бир ит дейт. Экөө деле ит, бирок бирөө ак, бирөөсү кара, бирок ит да баягычы.
Oşonda ele. Bul dele at özgörgөн menen oşol kumar ele oydan kala beret аны. At özgörse ele bol adal bolup kalbayt da. Emi deyt. Bul жерде kumar oynagan adam bir az akça salıp turup köp akça utup alam dep oylойт экен да. Бирок утулганда эми утулган акчамды кайра чыгарып алам дейт экен. Ошентип атып эле кирип кетет экен, карызга кирип кетет, бүт бардыгы эмне үй бүлөсүнөн жашыра баштайт. Акырындык менен анан жашырынып ойнай баштайт, башкалар үйүнөн урдай баштайт. Ошентип үй бүлө бузулат, карызы көбөйөт, мал мүлкү сатылат, ишеним жоголот. Анан псих боло баштайт да баягы жердечи. Аялы менен уруша баштайт, балдарын уруп баштайт, балдарынын сөздөрү жакпай баштайт, балдарынын күлгөнү жакпай баштайт баягы жерде. Кудай сактасын. Айрым учурларда ошол кылмышка чейин барат экен да баягы жерде. Кумар ойнош үчүн мен ушуну эле уурдап алып туруп барсам, акчаларын кайрып алам деп туруп шайтан азгар берет экен да баягы жерде. Кудай сактасын. Ошондон кумар акча табуунун жолу эмес, бул акчадан ажыроонун жолу экен да. Банкрот болуунун жолу экен. Ошондон ата-энелер биз балдарыбызды ошол казинонун жанына жибербесек, ошонун мындай нерселерди түшүндүрүп алыстатсак. Кудай сактасын да. Азыр эми балдардын телефонда канчанча контролдоп коюш керек. Телефондон деле бар экен ошол. Мен аны билбептермен. Телефонда деле бар экен ошондой оюндар, а? Уткуруп кое турган, акча коюп ойной турган оюндар. Ошондо эле контролдош керек туугандар. Балдар ошондон берилип кетсе, ошондон анан чоңуна өтүп кетет. Ошондо эле эскертип коюш керек экен да. Оңой акча табуунун идеясын бул жерде ар ким ар нерсе дей берет, бирок ошону айтыш керек. Оңой акча бул эмне бекер акча, чычкан капкандай эле болот деп айтыш керек да баягы жердечи, бекер нерсе. Бекер нерсе жок азыркы заманда. Эмгек менен адал киреше табууга биз балдарды үйрөтүшүбүз керек. Дайыма ошого шыктандырып турушубуз керек экен. Эми Аллах Таала андан алыс болга деп туруп бул жерде эмне бизге бүт бардыгын эскертти. Демек биз алыс болушубуз керек экен. Эми бул жерде ошондой адамды кайрадан кайтарганга аракет кылышыбыз керек да. Бизде кээ бирлер болсо аны үмүтсүз кылып коет да. Сен бүттүң, эми сен алкаш болуп бүттүң, сен бомж болуп кеттиң, сен оңолбойсуң деген сөздөрдү айтып, үмүтүн үзүп койбош керек да. Эми токтот. Азыр деле сага мүмкүнчүлүк бар. Кудай Таала мүмкүнчүлүктү берип жатат. Кел эми токтот ошону деп туруп, эмне? Ошого биз үмүт беришибиз керек экен да баягы жердечи. Мисалы арабызда мүмкүн арак ичип жүргөндөр бардыр, кумар ойноп жүргөндөр, зынага түшүп калгандар болушу мүмкүн, күнөөгө батып, аларды сен бүтүң дебеш керек да. Аллах Таала кечиримдүү зат. Аллах Таала баарын кечирет деп туруп, эмне? Ошого бир үмүт беришибиз керек экен туугандар. Себеби бул адам үмүт менен жашайт экен да. Үмүт болбосо бул жашоодо өтө кыйын болуп калат экен. Эми аларды биз тобого чакырыш керек. Тобонун негизи 3 шарты бар бизде шариятыбыз боюнча. Биринчиси күнөөнү токтотуш керек. Болду, Кудайым, мен экинчи бул ишти кылбаймын. Токтоттум, Аллахым, мени кечир, мен адашыптырмын деп. Экинчиси кылган күнөөсүнө чын жүрөктөн өкүнүш керек. Себеби бизде ан-надаму тавбатун дейт. Өкүнүч бул тобо дейт. Өкүнүш керек экен да. Анан тобо кылыш үчүн атайы окуп диссертация жакташтын кереги жок. Ал эми үчүнчүсү ошол күнөөгө кайра кайтып барбоого бекем чечим кылуу. Аллахым, болду, мен экинчи ошол күнөөгө мен барбаймын, ошол күнөөнү токтоттум, экинчи ошого барбаймын деп Аллах Таалага убада берүү. Эгерде күнөө башка адамдын акысына байланыштуу болсо, Кудай сактасын, бул өтө орчундуу маселе. Ошол адам менен кечиришибиз керек экен. Пенде менен Аллахтын ортосунда болсо, Аллах өзү түз кечирет экен. Эгерде бирөөнү катты сүйлөп койгон болсоң, бирөөнү сөгүп койсоң, бирөөнү гыйбат кылсаң, бирөөнүн акчасын алып алган болсоң, ошол пендени ыраазы кылмайынча Аллах Таала биздин ортобузга аралаша албайт экен. Кудай Таалам өзү сактасын. Эми чыныгы байлык бул кумарда эмес экен. Кумар менен тапкан акчада эмес. Алар ойлойт да, ошол көбүрөөк акча тапсам мен бактылуу болом деп. Жок. Чыныгы бакыт бул адал акчада, адал байлыкта. Ошондон туугандар, Кудай Таалам бардыгыбызга адал эмгекти, адал жашоону насип кылсын.